ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خدام سے سیکھ رہے تھے نئی پیدائش. تو بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں خدا کی خادمی نے ہمیں سکھایا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیوں کر ضروری ہے اور اس کے بغیر خدا کی بارشی میں داخلہ نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید جانتے ہیں نئی پیدائش کے تعلق سے. اور میں گزارش کروں گا جناب پاشر شہزاد صاحب سے کہ نئی پیدائش کے تعلق سے سکھائیں. تھینک یو سو مچ سر. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بڑی بخشش کے لیے کہ اس نے آج پھر سے یہ ممکن کیا. خدا کے کلام میں سے اس نہایت خوبصورت نقطے پر آج بات کی جائے. نئی پیدائش بیسیکلی ہے کیا چیز؟ بڑا سادہ سا اور بڑا پیچیدہ پوائنٹ ہے. سادہ اتنا ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا شیر خوار یا نارمل بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور پیچیدہ اتنا ہے کہ بڑے بڑے معلم اس پوائنٹ کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہاں پر جب ہم بڑی باریک بینی سے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ایک مکمل زندگی ہے، ایک نئی زندگی ہے. دو اقسام ہے جینے کی، پیدا ہونے کی. ہر ایک فرد بشر نارمل والدین سے پیدا ہوتا ہے، ماں سے پیدا ہوتا ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. نارمل پیدائش ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ نارملی پیدا ہو رہے ہیں، اور ان ہی میں سے ایک شخص ایسا تھا جو راست باز تھا. بلکہ بائبل مقدس اور بائبل مقدس کی جتنی تاریخی کتب ہے اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے نیکودیمس جو ہے وہ سردار کاہن تھا، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، سردار کاہن تھا. اور اس نے آ کر جب سوال کیا تو خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس پر یہ چیز واضح کی ہے کہ ہر ایک انسان آسمان کی بادشاہی کو پانا تو چاہتا ہے، لیکن اس زندگی میں وہ کبھی بھی خدا کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے نئی زندگی، نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اب وہ پیدا ہونا کس طرح سے؟ میں بائبل مقدس کی اس خوبصورتی پہ قربان ہوں کہ بائبل مقدس میں سے شروع سے لے کے آج تک ہر ایک کڑی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اس کو انسان سمجھنے سے کبھی بھی قاصر نہیں رہ سکتا جب روح القدس اس پر عیاں کرتا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری نے واضح بیان کیا ہے کہ ماں سے دوبارہ پیدا نہیں ہونا، مرد اور عورت کے ملاپ سے دوبارہ پیدا نہیں ہونا، بلکہ پیدا ہونا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اور اس کے دو پروسیجرز بتائے گئے. پہلا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے. اس کے لیے جو معلمین یا محققین ہیں بائبل مقدس کے، وہ کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ انسان جب خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی اور روحانی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، ان کا اقرار کر کے ترک کر دیتا ہے، اور پرانی مادی نفسانی یا نفسیاتی زندگی کو دفن کرتا ہے، اور جب روح القدس پانی کا بپتسمہ لے کر دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ ایک نیا مخلوق بن جاتا ہے، نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور وہ نئی زندگی جسمانی نہیں ہوتی، وہ نئی زندگی روحانی ہوتی. اب جسمانی اور روحانی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کچھ یوں ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں. ہم پر یہ واضح اور کلیئر کرسٹل فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جسمانی زندگی کے کام کیا ہیں؟ بائبل مقدس گلتیوں کے نام پولس رسول کے خط میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں: حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، ناچ رنگ اور ان کی مانند وہ تمام کے تمام تر عوامل جو ایک عام شخص کے اندر ہے. نشہ بازی، ناچ رنگ، غصہ، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھڑک جانا، یہ سارے کے سارے کے انسانی جسم کا حصہ ہے اور انسانی سوچ کا حصہ ہے. لیکن جو ہی نئے سرے سے نئی روح جو روح القدس کے وسیلہ سے انسان کے اندر داخل ہوتی ہے یسوع نام کے ذریعہ سے، تو پھر انسان جب نئی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ٹوٹلی سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. اور وہ کچھ یوں ہوتا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم، پہلی بات تو ہے، انسانی تخم سے نہیں پیدا ہوئے. جتنے خدا کے روح سے چلتے ہیں وہ خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہو، اور ان کی نشانیاں، ان کے عوامل کچھ یوں ہیں: ان کی زندگی میں محبت، خوشی، اطمینان، تسلی، حلم، پرہیزگاری، اور جو دائمی اطمینان ہو ان کی زندگی سے یہاں ہوتا ہے. اس کی ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے الگ نہیں ہونا، ہمیں رہنا دنیا کے اندر ہی ہے، لیکن
ہماری زندگی کچھ ان سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے. اس کی مثال کچھ یوں ہے, خداوند یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. تمہارا نور, تمہاری کرنیں, تمہاری روشنی دنیا میں, تمہاری خوبیاں, کردار کے اوصاف جو ہیں وہ دنیا کے اندر ڈیفرنٹ نظر آئیں, تاکہ لوگ تمہیں جانیں کہ تم مسیح کے یعنی میرے شاگرد. اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہماری روحانی زندگی سے. اور اب اس میں داخل ہونے کے دو پروسیجرز میں عرض کر رہا تھا. پہلی بات, بپتسمہ لے لیے, اپنی زندگی کو جتنی مادی زندگی تھی, دنیاوی زندگی تھی, اس کو ترک کر دیا. بپتسمہ لے کر خداوند یسوع میں آپ آ چکے ہیں. تو دوسرا سٹیپ جو روحانی زندگی کا سب سے اہم اور خاص ہے, اور وہ یہ ہے, انسان جب زندہ رہتا ہے تو انسان کے زندہ رہنے کے لیے روح, خون کا جس میں جان ہے ضروری ہے. اور جو نئے سرے سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے روح القدس سب سے اہم ہے. اگر روح القدس نہیں ہے تو سب کچھ آپ کا بیکار ہے. اعمال جتنے مرضی آپ اچھی کر لیں, اگر روح القدس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں ایک واقعہ پیش آیا, کیونکہ ہر یہاں پر جو ہمارا مین مدعا ہے وہ ہے آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنا, اور جو ہوگی نئے پیدائش کے ذریعے سے. واقعہ بائبل مقدس میں کچھ یوں پیش آیا کہ شادی کی ایک ضیافت ہے, اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا کہ جس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت تھی, جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بنا شادی کے لباس میں اس ضیافت کے اندر گھوم پھر رہا ہے, تو اس شخص نے حکم دیا کہ اس شخص کو وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانت کا پیسنا. وجہ کیا تھی؟ باقی سارے اس کے صاف مکمل تھے, باقی سارے کے سارے جو اس کے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ اوکے تھی, لیکن ایک اس میں خامی تھی, وہ شادی کی ضیافت کا لباس اس نے نہیں تھا پہنا ہو. اور اب لباس بائبل مقدس کہتی کسے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ لباس جو ہے وہ روح القدس ہے. ایمان ہو اٹس اوکے, اعمال ہوں اٹس اوکے, لیکن اگر لباس نہیں ہے, روح القدس سے انسان معمور نہیں ہے, روح کے پھلوں سے خالی ہے, تو پھر اس شادی کی ضیافت میں یعنی برہ کی شادی کی ضیافت میں آسمان کی بادشاہی سے باہر نکال دیا جائے گا. آج جہاں بھی پاکستانی کلیسیا ہے جس معیار پر کھڑی ہے, ہمیں چاہیے کہ روح القدس سے معمور کلیسیاں بن جائیں. آج بھی بہت سارے لوگ روح القدس سے خالی ہیں, روح القدس کی خوبیاں ان کے پاس سے بھی نہیں گزری. آج بھی ایماندار ہوتے ہوئے لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, بدی کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو جسم سے بھرے ہوئے. لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم تو غیر فانی تخم سے بنے, اور وہ تخم ہم میں خدا کے ذریعہ سے ہے. روح القدس سے معمور ہونا ہے, تب جا کر آسمان کی بادشاہی کے ہم وارث ہوں گے. اور جب آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے تو پھر سارے کے سارا ہمارا سٹرکچر ٹوٹلی دنیا سے, دنیا کے کاموں اور دنیا کی خواہشوں سے ڈیفرنٹ ہوگا. سو میرے عزیزو, مختصر سی میں درخواست کرنا چاہوں گا, آپ کے ذریعے سے جتنے سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کلیسیا کو یعنی خود کو دنیا سے ڈیفرنٹ رکھنا ہے, تاکہ لوگ حقیقی طور پر جان سکیں کہ یہ روح القدس سے اور روح سے معمور شخصیت ہے. ہماری زندگی, کردار, لائف سٹائل دنیا سے ڈیفرنٹ ہو, تاکہ آسمان کی بادشاہی ہمارا مقدر ہو. تھینک یو. جی شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے انتہائی جامع اور مفصل انداز میں جو ہے ہمارے ناظرین کو نئی پیدائش کے تعلق سے متعارف کرایا ہے, اور اس کی بنیادی جو تقاضے ہیں ان کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے, اور اس کی اہمیت کے تعلق سے بتایا ہے. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے. آمین. تو ناظرین, خدا کے خادم نے جو بنیادی بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح میں آ کر ہم نئے بن جاتے ہیں. محض مذہبی سرگرمیاں جو ہے وہ نئی پیدائش نہیں ہے, بلکہ روح القدس سے پیدا ہونا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کر کے, معافی مانگ کے, جب ایک شخص بپتسمہ لیتا ہے تو اس پہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. یہ خدا کے خادم نے بتایا ہے. تو یقیناً آپ نے اس گفتگو سے برکت پائی ہے, ساری باتوں سے آپ نے کلیئرلی ساری باتیں سیکھی ہیں نئی پیدائش کے تعلق سے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید جانتے ہیں نئی پیدائش کیا ہوتی ہے. اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر لیاقت صاحب سے کہ ہمیں نئی پیدائش کے تعلق سے سکھائیں. جی پاسٹر صاحب. جی سر, بہت شکریہ. میں خدا باپ کا بہت شکر گزار ہوں, ٹی وی چینل کا,
पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौजू चल रहा है नई पैदाइश के ताल्लुक से। तो नई पैदाइश जो है एक अपने ही लफ्ज के अंदर नई चीजों को समाये हुए है। हैरानगी की बात हो जाती है कि नए सिरे से पैदा होना। जैसे कि निकोदेमस ने सवाल किया कि कैसे बंदा अपनी माँ के पेट में जाए और फिर वो पैदा हो नए सिरे से। जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है, अगर तुम नए सिरे से पैदा नहीं होगे तो खुदा के बादशाह को देख भी नहीं सकते। दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात, देख भी नहीं सकते हो। तो ये जो वर्ड्स हैं उसके लिए हैरान कुन वर्ड्स हैं। और फिर कहने वाले कौन है? खुदावंद यीशु मसीह खुद, जिसके अंदर इलाही ज़ात काम करती है। यानी कि खुदा खुद उनके अंदर से होकर बोल रहे हैं। और क्यों उसे नई पैदाइश का पैगाम दिया जा रहा है? ताकि जो पुरानी इंसानियत है जो कि हलाकत की तरफ लेके जाती है उसको छोड़े और नई पैदाइश को हासिल करे। अब खुदावंद यीशु मसीह आगे चल के बता भी रहे हैं, खुदा के खुदाम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया तरीक़ाकार कि कैसे नई पैदाइश को हासिल कर सकते हैं। पानी के जरिए से, रूह के जरिए से। पानी का जो लफ्ज़ है, खुदा के खादम नदीम फजल साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसको वाज़ेह किया कि ये पानी का जो लफ्ज़ है ये खुदावंद के कलाम से तशबीह देता है। तो ये जो खुदावंद का कलाम है, नई पैदाइश को हासिल करने के लिए इसके अंदर में से गुजरना होगा, इसको समझना होगा। और यही कलाम जो है हमें हमारी औकात सामने कर देगा कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ऊपर वाज़ेह किया। बेशक निकोदेमस शरा का आलम था, वो शरीयत को जानता था, खुदा के कलाम को जानता था, लेकिन वो नई पैदाइश को नहीं जानता था। इसीलिए मैंने ये सवाल रेज किया कि खुदा यीशु मसीह ने उसको क्यों कहा कि नई पैदाइश से तो तुम्हें नई पैदाइश हासिल करनी होगी। क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये सवाल किया? तो फिर उसके अंदर एक हलचल मच गई कि कैसे मैं पैदा हो सकता हूँ। फिर खुदा यीशु मसीह ने यही वर्ड बयान किया, लफ्ज़ बयान किया कि पानी और रूह के ज़रिए से। तो साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह जिसके अंदर सारी अलूहियत है, खुद बता भी रहे हैं कि आपको नए सिरे से इस तरह से पैदा होना है, खुदावंद के कलाम को सुनने से। ये जो कलाम है ये इंसान के अंदर जितनी भी ऐसे काम है जो कि खुदा को पसंद नहीं है और खुदा के कलाम के ऑपोजिट हैं, उन सब को तर्क करना होगा। तो फिर नई पैदाइश हासिल कर सकते हैं। नई पैदाइश के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया। और फिर मेरे जहन में बहुत ही खूबसूरत ख्यालात चल रहे थे खुदावंद के कलाम के रेफरेंस से कि खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते कि किसी भी बनी नौ इंसान की हलाकत हो। ठीक है, वो हलाकत नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर तौबा करेंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। मकसद बयान किया गया 3:16 में यूहन्ना की इंजील उसके 30 बाब उसकी 16वीं आयत में कि खुदा ने इसीलिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि कोई भी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो निकोदेमस को नई पैदाइश के बारे में इन्फो किया गया, बताया गया कि तुम्हें किस तरह से नई पैदाइश को हासिल करना है, किस तरह से नए सिरे से आपने पैदा होना है। अब जो मुकद्दस पौलुस रसूल हैं करंथस की कलीसिया को बयान करते हैं कि जो नए सिरे से पैदा हो जाता है वो उसमें नया मखलूक बन जाता है। दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है,
पुरानी चीजें जाती रही देखो वो नहीं हो गई। तो इसका मतलब है कि नए सिरे से पैदा होने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, पुरानी रस्म और रिवाज को छोड़ना होगा, पुराने किरदार को छोड़ना होगा, पुरानी हर उस चीज को छोड़ना होगा जो कि हमें खुदा की बादशाही में जाने से रोकते हैं। ये है नई पैदाइश। अब इसको भी खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस को दावत दी है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ताकि तू भी हलाकत से बच जाए। बड़ा एक खूबसूरत मेरे जहन में एक हवाला आ रहा है, रेफरेंस है, मुकद्दस पौलुस और सीलास जब कैद खाना में थे तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रशिश कर रहे थे, गीत और ज़बूर गा रहे थे। तो क्या हुआ कि बीड़ियां खुल गई, कैद खाना हिल गया, बुनियादें हिल गई, और जो दरोगा था वो परेशान हो जाता कि ये कैसे हो गया। उनके अंदर से जो प्रशिश जारी थी, जो हमदो सना हो रही थी, दरोगा के दिल में बड़ा एक अजीब हलचल मची। उसने पहले तो ये कोशिश की अपने आप को जख्मी करने की, लेकिन उन्होंने कहा, मुकद्दस पौलुस और सीलास ने कहा, अपने तई जख्मी ना कर, हम आपके पास मौजूद हैं। तो फिर दरोगा के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ नए सिरे से पैदा होने का। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। हालेलुया। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम ने उनके दिल पर चोट की और उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर नए सिरे से पैदा होना होगा तो तुम्हें तौबा करनी होगी। तो मेरे अजीजों, हमें नए सिरा से पैदा होने के लिए तौबा की ज़रूरत है, पुरानी इंसानियत को छोड़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि मुकद्दस पतरस जो हैं वो जब कलाम करते हैं तो वो कहते हैं जब तौबा करोगे तो फिर खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आएंगे। ताजगी के दिन किस तरफ लेकर जा रहे हैं? खुदा की बादशाही की तरफ। लेकिन उससे पहले नए सिरे से पैदा होने के लिए ज़रूरी है खुदावंद के कलाम को समझने की। जब हम खुदावंद के कलाम को बड़े ज्ञान से समझेंगे, यही कलाम हमें मलामत करेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे अंदर हो क्या रहा है। हमें बातनी तौर पर अपने आप को चेंज करना है, हमें हर लिहाज से, ताकि नई पैदाइश हासिल करके हम उस इनाम को हासिल करें जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। आमीन। खुदाम आपको बहुत सी बरकत दे। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, दुनिया के तमाम अदियान कहते हैं नेक बनो, नेकी फैलाओ, अच्छे काम करो, बुराई को छोड़ दो। यीशु मसीह दुनिया में सिर्फ इंसान को अच्छा बनाने नहीं आया, बल्कि नए सिरे से पैदा करने आया है। हज़रत बाइबल मुकद्दस हम 3 तरह की जिंदगियों का तज़किरा पढ़ते हैं, जिस्मानी, नफसानी और रूहानी। जिस्मानियों के ताल्लुक से तो सब भी जानते हैं, गुनहगार, गुनाह आलूदा शख्स। इनके दरमियानी जो शख्स है वो खुद को गुनहगार तो नहीं समझता, लेकिन वो रूहानी भी नहीं होता। तो यीशु मसीह रूहानी बनाने आए, और जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो रूहानी नहीं हो सकता। शायद आज तक आप चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हदिये दे रहे हैं, दहज़की दे रहे हैं, शुक्रगुजारियाँ कर रहे हैं। हो सकता है इन सारी बातों के बावजूद अभी तक आपको नए सिरे से पैदा होने का तजुर्बा हासिल नहीं हुआ, जो रूह कुद्दस से पैदाइश होता है। जब मैं अपनी माँ से पैदा हुआ तो ये एक बाकायदा तजुर्बा है, ये कोई एहसास नहीं है। इसी तरह नए सिरे से पैदा होना किसी का एहसास नहीं, वहम नहीं है, बल्कि एक बाकायदा तजुर्बा है। याद रखें, शायद आपको ये बात सुनकर बड़ा धचका लगे कि रसूल यीशु के साथ थे, 13 साल थे, को 3-3.5 साल तक यीशु की संगत में रहे, मौजज़ा देखे, यीशु मसीह को पानियों पर चलते देखा, मुर्दे जिंदा होते देखे, लंगड़े चले, अंधी आंखें खुली। अपने हाथों से उन्होंने वो रोटियां तकसीम की जो यीशु मसीह ने बनाई थी।
यूं दुनिया में वो पहले इंसान थे जो यीशु के साथ खाते पीते रहते सोते जागते थे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अभी तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए थे तो गलत नहीं है। तब यीशु मसीह ने खुद इस बात की जरूरत को महसूस किया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। यीशु की तालीम हमारी दिलो जान है, ग़िज़ा है, लेकिन रूह कुदस का तजुर्बा अज़ जरूरी है। ये तरतीब मैंने नहीं बनाई, ये तरतीब अंजीली तरतीब है कि जब तक तुम्हें रूह कुदस का तजुर्बा ना हो कोई ऐसा काम ना करो, कोई गवाही ना दो। तो रसूल ठहरे रहे, वो फमा बरदार थे और रूह कुदस का तजुर्बा हुआ, नए सिरे से पैदा हुए और उसी दिन वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। खुदा की बादशाही किसी पिल्लर पत्थर का नाम नहीं है, बल्कि खुदा की मकबूलियत है, कबूलियत है। तो याद रखिए, आप साल भर में को 50 से ज्यादा चर्चेस तब्दील कर सकते हैं। हर चर्च आपको वेलकम करेगा, हर पास्टर आपको खुशामदीद कहेगा, लेकिन याद रखिए आसमान की बादशाही में वही दाखिल होंगे जो नए सिरे से पैदा हुए। बेशक। दुनिया में सबको दूसरे ममालिक में जाने का शौक है। आज हम अमेरिका की बात करते हैं, हर दूसरा तीसरा शख्स अमेरिका में जाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन हर कंट्री के, हर मुल्क के, आज हम टर्म कंडीशन की बात करते हैं, वायदो ज़ाबत की बात करते हैं। तो इसी तरह आसमान की बादशाही में भी जो है वो कायदो ज़ाबत है, और उसमें पहला जो कायदा है, पहला असूल है, वो नए सिरे से पैदा होने हैं। तो आइए आज के बाद जो खुदा के खादमीन ने बताया है, नए सिरे से पैदा होने के लिए फिक्रमंद हो जाएं और यीशु के पास आ जाएं और नए सिरे से पैदा हों, ताकि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। खुदा इस कलाम के सबब से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुकद्दस के नित नए भेदों से, मुकाशिफात से, ताकि आप इल्मी, अदबी, रूहानी एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। अब इजाजत दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन।